کبھی آپ کو ایکو کروانے کا اتفاق ہوا جو دل کی یعنی دل کا سکین کرتے ہیں؟ آپ میں سے کسی نے کروایا؟ نہیں کرایا؟ پھر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. اچھا وہاں پر جی اس میں ہوتا ہی ہے سمپلی. اوکے اس میں ہوتا ہی ہے سمپلی کہ وہ آپ کے ہارٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا آلہ رکھتے ہیں جیل کے ساتھ، اور اس سے اسکرین کے اوپر آپ کے دل کے اندر تک جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ پمپنگ کیسے ہو رہی ہے، خون کتنا فلو کر رہا ہے، کیسے دھڑکن کیسے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ دیکھتے ہیں اس میں، والو کیسے کام کر رہے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی، مجھے اس کا اتفاق ہوا تو میں سوچ رہی تھی کہ اس مشین سے تقویٰ تو کہیں نظر نہیں آئے گا، کوئی مشین تقویٰ نہیں دیکھ سکتی. اگر میرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس مشین سے تو نظر نہیں آئے گی. تو یہ ظاہری مشینیں اور ظاہری چیزیں ہمارے یعنی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ پہ پیار نظر آتا ہے کہ اللہ نے اس دل کے اندر کیا کچھ چھپا دیا ہے، کیسے کیسے بھید ہے ہمارے دلوں کے اندر. ہم اصل میں کیا ہے وہ تو یہاں ہے نا، اندر سے کیا ہماری نیتیں کیسی ہیں، ہمارے ارادے کیسے ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہم کس چیز سے محبت کرتے ہیں، کس چیز سے بغض رکھتے ہیں، کیا کرنے کا شوق رکھتے ہیں، کیا نہیں، کسی کو نہیں پتا. کتنا اللہ نے محفوظ رکھا، ہمارے پردے رکھے. اور اگر ہم کسی خراب چیز کی بھی چاہت رکھتے تو بھی اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلتا. تو یہ تقویٰ کا معاملہ بھی پھر براہ راست کس سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ کا تقویٰ یعنی وہ دل جو صرف اللہ دیکھتا ہے، صرف وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کس یعنی کیا کیا چیز ہے. اسی کے اندر حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، یعنی بدگمانیاں بھی ہیں، اور نفرتیں بھی، اور محبتیں بھی، اور شوق بھی، اور جذبے بھی، اور نیتیں بھی، اور ارادے بھی، کیا کچھ سمیٹا ہوا اس دل نے. تو تقویٰ کا تعلق اصل میں دل کے ساتھ ہے. جو آدمی گہرائی کے ساتھ معاملات پہ غور کرتا ہے وہ تقویٰ کی روش پہ قائم رہتا ہے. یعنی جو چیزوں کو دل کے ساتھ، دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے وہ تقویٰ پہ قائم رہ سکتا ہے. ایک ہوتا ہے نا، ہم ان آنکھوں سے ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، مشینوں سے دیکھتے ہیں، اور ایک کیا ہے کہ ہم دل کی آنکھوں سے پھر دیکھنے لگتے ہیں. دل پر وہ نور بصیرت آتا ہے. علم کا نور بھی دل پر ہوتا ہے، جو امام شافعی کو ان کے استاد نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا. یعنی آپ بہت سا علم حفظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، فر سنا سکتے ہیں، لیکن اس کا نور آپ کے دل پہ تقویٰ کے ساتھ ہی پڑے گا جب آپ گہرائی کے ساتھ اس پہ غور و فکر شروع کریں گے، احساس رکھیں گے. تو تقویٰ حقیقت میں ایک داخلی کیفیت کا نام ہے. اگر کوئی شخص اندرونی طور پر متقی نہ ہو تو بیرونی رکھ رکھاؤ اس کو متقین میں شمار نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح تقویٰ جو ہے اپنے محاسبے کا نام ہے کہ انسان جو کہ اپنے دل کو دیکھتا ہے، اپنے اندر کے خیالات اور جذبات کو جانتا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنا محاسبہ بھی کر سکتا ہے، سنجیدگی کے ساتھ غور کرتا ہے، اور مستقل طور پر غور کرتا رہتا ہے، اور مستقل طور پر جائزہ لیتا رہتا ہے کہ میں کس موقع پر کیا سوچ رہا ہوں. یعنی اپنے خیالات کو انسان خود پڑھتا بھی ہے اور پھر خود اینالائز بھی کرتا ہے، اور خود ہی ایڈٹ کر سکتا ہے، خود ہی اس میں سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر سکتا ہے، کچھ چیزیں باقی سیو کر سکتا ہے. یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ آپ کو خود کرنا ہے. سیلف انالیسس، اپنا محاسبہ آپ. اور یہ ہوتا رہے گا، یعنی آپ کی سیلف ٹاک ہوتی رہے گی اپنے اندر ہی اندر، اپنے سے باتیں کرتے رہیں گے، چاہے آپ لوگوں کی مجلس میں ہو، کچھ بھی کر رہے ہوں، اندر کی آواز سنتے رہیں گے، تو آپ تقویٰ کی روش اختیار کرتے رہیں گے. پھر آپ کو قوت ملے، اور جہاں آپ کو پتا چل جائے، ڈیٹیکٹ ہو گیا یہ ہے فالٹ، یہاں ہے مسئلہ، اب آپ اس کے آگے کمزور ہیں، بچھے ہوئے ہیں، پھر اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس سے نکالیں. بالکل ایسے ہی جیسے جسمانی بیماریوں کو، مثلاً اگر کسی کا ہارٹ سکین ہوتا ہے اور ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہارٹ میں فلاں تکلیف ہے، تو پھر وہ اس کو جان کے بیٹھ تو نہیں رہتا. پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ وہ کس سے ملتا ہے جا کے؟ کارڈیالوجسٹ سے. کارڈیالوجسٹ سے جا کے ملتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب مجھے آپ اس کا حل بتائیں. وہ اس کے لیے کیا تجویز کرتا ہے؟ کچھ دوائیں اور کچھ پرہیز. پرہیز کا نام نہیں لیا آپ نے، کیونکہ ہم پرہیز والی قوم نہیں ہیں، پرہیز کو کچھ نہیں سمجھتے. تقویٰ ہے ہی پرہیز. تو اب بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کا علاج صرف دوا سے نہیں کرتے. دو طریقہ علاج ہے، ایک میں دوائیاں ڈومیننٹ ہیں
اور एक में परहेज डोमिनेंट है। दोनों में इतदाल होना चाहिए, दवा भी करनी चाहिए और परहेज भी करना चाहिए। दवा नहीं करेंगे तो इलाज नहीं होगा, वो करेक्शन नहीं होगी फॉल्ट की, और परहेज नहीं करेंगे तो वो सेहतमंद नहीं हो सकेगा आपका दिल, या जिस जगह के भी आप इलाज कर रहे हैं। ठीक है, तो दिल के अंदर जब कोई खराबी आ जाती है, नीयत में खराबी आ जाती है, या कोई ऐसी ख्वाहिश गलबा पा लेती है, या कोई चीज आपके दिल में वसवसा गलबा पा लेता है, तो इसमें फिर आपको दोनों चीजें करनी पड़ेगी, दवा भी करनी पड़ेगी, कुछ चीजें पढ़नी भी पड़ेगी, और कुछ चीजों से बचना भी पड़ेगा। इसके बगैर शिफा नहीं होगी। और अगर शिफा नहीं हुई और ये बीमार दिल लेके चले गए, मर गए, ओहो हो, इससे बड़ा अपने साथ जुल्म कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ पीछे रह जाएगा। आपका जिस्म भी, आपके हाथ पांव जिन्हें संवारते रहते हैं, जिन्हें खूबसूरत बनाने की फिक्र करते रहते हैं, ये बाल, ये खाल, ये सब कुछ, सब पीछे रह जाए, सब कब्र में मिट्टी बनने वाला है। रूह ने जाना है, और रूह ने साथ क्या लेके जाना है? रूह जब जाएगी आगे, साथ क्या लेके जाएगी? नफ्स मुतमइन्ना, कल्ब मुतमइन। अगर आप इस हाल में फौत होते हैं कि आपका कल्ब मुतमइन है, तो फिर आगे बरज़ख की जिंदगी में एक इत्मीनान नसीब होगा। रूह को जहां भी जगह मिलेगी, जिस भी आसमान पे, इल्लियीन में, जिस भी दर्जे पे, जो भी जगह अल्लाह ने रखी है, तो उससे क्या होगा कि आप एक इत्मीनान वाली जिंदगी बसर करेंगे, क्योंकि ये साथ जाना है। माल, औलाद, जिस्म सब पीछे, सब जमीन में, आगे आसमानों पे जाएगी रूह, और उसके साथ जाएगा आपका प्यारा सा दिल। अब सोच समझ के दिल में चीजें रखिए, ठीक है, और इसके मुसलसल इलाज की फिक्र कीजिए, क्योंकि जिस्मानी तौर पर भी अगर दिल सही काम करता हो ना, तो बाकी सारा जिस्म सही काम करता है। और अगर दिल के किसी हिस्से का फंक्शन ठीक ना हो, तो आपके जिस्म का कोई हिस्सा मुस्तकिल तौर पर बीमार रह सकता है, और आप जानते भी नहीं होते कि असल खराबी तो दिल में है, पता भी नहीं होता, बीमारी कहीं और है। हम जाहिर जाहिर इलाज करते रहते हैं, ये जगह खराब हो गई है, यहाँ दर्द हो गया, ये सूज गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, ना भाई, पीछे जड़ तक जाओ। तो दिल जो है ना, ये ऐसे ही जैसे मिट्टी के नीचे वो जमीन में पौधा होता है ना, और उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई होती है। अगर आप दिल को आप देखें ना, तस्वीर दिल की, तो दिल के ऊपर छोटी छोटी रगें होती हैं, वेसल्स होती हैं, सारे जिस्म के अंदर भी वो फैली हुई हैं, लेकिन वो सारी कनेक्टेड है हार्ट के साथ। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सही ब्लड फ्लो हो रहा है और पूरे जिस्म को पहुंच रहा है, तो आप इंशाल्लाह एक हेल्दी, एक्टिव, बेहतरीन इंसान हो। इसी तरह अगर दिल के अंदर खैर है, अच्छाई है, तो वो तकवा है, तो वो आपकी पूरी जिंदगी को रूल करेगा। इसलिए उसकी तरफ तवज्जो की जरूरत, हत्ता कि आपके अमाल की कबूलियत का इंहिसार भी उसी पर है। इब्न कय्यम कहते हैं, तकवा के कुछ मरातिब भी हैं। इब्न कय्यम कहते हैं, दिल और आज़ा को गुनाहों, सॉरी मैं बात कर रही थी और बीच में कहीं और चली गई और असल बात छूट गई। तो जैसे दिल के ऊपर रगें होती हैं ना, ऐसे पूरे जिस्म में भी रगें होती हैं। तो दिल की जो रगें हैं वो बुनियाद का काम करती हैं। ठीक है, जैसे जमीन के अंदर जड़ें जाती हैं ना, और फिर जितनी अच्छी जमीन, सॉइल अच्छी हो, जड़ें दूर तक फैले, मजबूत हो, दरख्त उतना ही कैसा होता है, दरख्त उतना ही मजबूत होता है, उसके पत्ते उतने ही ग्रीन होते हैं। और फिर पत्तों के अंदर भी रगें देखी होंगी आप। उन रगों का ताल्लुक नीचे से भी है, ऊपर से भी है। पत्ते अपनी गजा सिर्फ जमीन से नहीं लेते, कहाँ से लेते हैं? सूरज से भी लेते हैं, रोशनी से भी लेते हैं। ठीक है, तो हमारी भी जो, हमारे लिए भी ग़िज़ा ऊपर से भी आती है और नीचे से भी आती है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको अपने कल्ब, दिल पर काम करने की जरूरत है, और इसका इलाज और इसका परहेज। इसलिए आप देखें कि इब्न कय्यम कहते हैं, तकवा की 3 दर्जात हैं। दिल और आज़ा को गुनाहों और हराम कामों से बचाना, हराम कामों से बचाना। अब ये क्या है, इसको दूसरे लफ्जों में क्या कहेंगे? विकाया या परहेज। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं परहेज को? ये है ही कोई नहीं लफ्ज अंग्रेजी में, प्रिकॉशन। सही, प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन लेनी है किस चीज से? हराम कामों से। फिर वो कहते हैं उसके बाद मकरूह कामों से, क्योंकि हम आमतौर पे क्या पूछते हैं, ये हराम तो नहीं? वो हराम नहीं तो बस ठीक है, अब छुट्टी है, अब जो मर्जी करें। कई लोग कहते हैं मैंने पढ़ा था ये मकरूह है, तो मतलब ये कि कुछ तो कर ही सकते हैं ना, कुछ तो जवाब मिलता ही है, मकरूह ही है ना, कौन सा हराम है? ठीक है मकरूह है, लेकिन मकरूह किसको कहते हैं? नापसंदीदा को। तो आप नापसंदीदा काम कर करके मुत्तकी बन सकते हैं? नहीं। तो पहला दर्जा क्या है? हराम से बचना। दूसरा दर्जा क्या है? मकरूह से बचना। तीसरा क्या हो सकता है?